నమస్కారం. భక్తి టీవీ ప్రేక్షకులకు గురు పౌర్ణమి మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణువు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురువు జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించేవారు. గురువును సాక్షాత్తు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర సమానంగా గౌరవించి పూజించడం మన సంప్రదాయంలో భాగం. శరణు శరణు శరణం గురు సాయినాథ శరణం, సాయి కథా శ్రవణం సకల పాపహరణం. ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మనందరి చేత కూడా నిర్వహింపచేసేందుకు ఇక్కడికి విచ్చేశారు సద్గురు తత్వ ప్రచారకులు డాక్టర్ సాయి శ్రీనివాస్ గారిని సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురు పౌర్ణమి మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని భక్తి టీవీ సభక్తిగా సమర్పిస్తున్నటువంటి గురు పూజోత్సవాన్ని ప్రారంభించవలసిందిగా అర్చక వరేణ్యుని కోరుతున్నాం. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం ఆగమార్థంత దేవానాం గమనార్థంత రాక్షసాం పురుగంటారవంతత్ర దేవతాహ్వానలాంఛనం. ఓం అయం ముహూర్తః సుముహూర్తోస్తు. ఓం గణానాం త్వా గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృण्वन्नोतिभिस्सेदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु. श्रीमहागणाधिपतये नमः. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. ओम उद्येप्यस्य जातवेदो भद्रन्निर्गं मम वशोगुह्यमह्यमावह जीवनं च दिशो दिशः साध्यं प्रवर्त्य संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मान्नरकाघोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तु ते. ओम आचम्या. ओम केशवाय स्वाहा. ओम नारायणाय स्वाहा. ओम माधवाय स्वाहा. ओम हस्तं प्रक्षाल्य. ओम आचम्या. ओम केशवाय नमः. ओम नारायणाय नमः. ओम माधवाय नमः. ओम गोविंदाय नमः. ओम विष्णवे नमः. ओम मधुसूदनाय नमः. ओम त्रिविक्रमाय नमः. ओम वामनाय नमः. ओम श्रीधराय नमः. ओम ऋषिकेशाय नमः. ओम पद्मनाभाय नमः. ओम दामोदराय नमः. ओम संकर्षणाय नमः. ओम वासुदेवाय नमः. ओम प्रद्युम्नाय नमः. ओम अनिरुद्धाय नमः. ओम पुरुषोत्तमाय नमः. ओम अधोक्षजाय नमः. ओम नारसिंहाय नमः. ओम अच्युताय नमः. ओम जनार्दनाय नमः. ओम उपेन्द्राय नमः. ओम हरये नमः. ओम श्रीकृष्णाय नमः. ओम श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः. उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे. ओं भूः ओं भुवः ओं शुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तश्च पितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूद्भुवस्सुवरो ममोपाक्ता यजमांस्युपाक्ता दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं दक्षिणायने ग्रीष्मऋतौ आषाढमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यायां तिथौ वासरः वासरस्तु शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभातिथौ अस्यतो देवदेवस्य चतुर्दशभुवनाधीश्वरस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लोकरक्षणार्थं ग्रामसंरक्षणार्थं अस्मिन् ग्रामे स्थितानां सर्वेषां भक्तजनानां च आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम्यमोक्षचतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं सकलभक्तजनेषु संपूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री त्रिमूर्तात्मकस्वरूप दत्तात्रेय सहित श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ देवतार्चनं च करिष्ये. ओम वनस्पतिर्भार्दिभ्यः नानागन्धैः संयुतम् आघ्रैः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्. श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः इति धूपमाघ्रापयामि. साध्यं त्रिवर्त्य संयुक्तं वह्निना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं तिमिरापः
భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాన్నరకాద్ఘోరా దివ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. నైవేద్యం ఓం భూర్భువః ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం త్వర్తేన ప్రషించామి అమృతమస్తు అమృతోపస్థరణమసి స్వాహ. ఓం ప్రాణాయ స్వాహ ఓం అపానాయ స్వాహ ఓం యానాయ స్వాహ ఓం ఉదానాయ స్వాహ ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య పాణియం సమర్పయామి అమృతాపిధానమసి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్తౌ ప్రక్షాళయామి పాదౌ ప్రక్షాళయామి ముఖే శుద్ధాచమనీయం సమర్పయామి. తాంబూలం ఫుగే ఫలైస కర్పూరైర్నాగవల్లీదలైర్యుతం ముక్తాచూర్ణ సమాయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతాం. శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ దేవతాభ్యో నమః. తాంబూలం సమర్పయామి. తాంబూలశ్రవణాంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతి మదవ్యోసానీతి ఏకదా బ్రహ్మణ ఉపహరతి ఏకదైవ యజమానాయుస్తేజో దధాతి. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యగుం రాజ్యమహారాజ్యమాధిపత్యం. హిరణ్యపాత్రం పూర్ణం దధాతి. కర్పూరానందమంగళ నీరాజనం దర్శయామి నమస్కరోమి. జయ బోలో సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి. గురు పౌర్ణమి మహోత్సవంలో భాగంగా అసలు గురు పౌర్ణమి యొక్క విశిష్టత ఏంటి, గురుతత్వం సకల మానవాళికి ఏం బోధిస్తుంది, ఇలాంటి అనేక విశేషాలను మా భక్తి టీవీ ప్రేక్షకులకు వివరించవలసిందిగా డాక్టర్ సాయి శ్రీనివాస్ గారిని కోరుతున్నాం. ఓం మహాగణాధిపతయే నమః. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. గురుబ్రహ్మ గురువిష్ణు గురుదేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఈరోజు ఎంతో పర్వదినం. గురుబంధువులందరూ కూడా నిరీక్షించేటువంటి ఒక శుభదినం. గురుభక్తులందరూ కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ గురువుల్ని పూజించుకునేటువంటి శుభదినం. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మనం ఎంతో అదృష్టవంతులు అనే చెప్పాలి. భక్తి టీవీ వారు ప్రత్యేకంగా దత్తసాయి బృందావనాన్ని ఏర్పాటు చేసి మనందరికీ కూడా కన్నుల పండుగగా ఈ గురు పౌర్ణమి మహోత్సవాన్ని ఏర్పాటు చేసి గురువులందరూ కూడా ఒకే చోట కొలువు తీరేలాగా చక్కటి వీణుల విందుని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించి అందరూ కూడా గురువు అనుగ్రహ వీక్షణాన్ని ఇక్కడి నుండి పొందాలని కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే గురువు అనుగ్రహం అంత సులభంగా దొరికేది కాదు. ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం వల్ల ఒక సద్గురువు యొక్క సమాగమము కలుగుతుంది. మన జీవితంలోకి గురువు వచ్చిన తర్వాత మన జీవితం గురువు రాకముందు మన జీవితం. వీక్షిస్తున్నటువంటి 50 మంది కూడా నేను చెప్పే మాటల్లో నిజాన్ని మీకు అన్వయించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. గురువు పరిచయం కాకముందు ఎలా ఉన్నారు, గురువు పరిచయం తర్వాత ఎలా ఉన్నారు. గురువు పరిచయం అయిన తర్వాత గురు సేవ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గురు పౌర్ణమి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అన్ని రోజులు సేవ చేసుకోవటం ఒక ఎత్తు, ఈ గురు పౌర్ణమి రోజు సేవ చేసుకోవటం ఒక ఎత్తు. అందరు దేవుళ్ళకి పండగలు ఉన్నాయి కదా, అలాగే మన గురువుకి మన హృదయపూర్వకంగా ఈ మనసు అనే పుష్పాన్ని అర్పించి వారి పాదాలకి మన జీవితాన్ని సమర్పించటమే ఈ గురు పౌర్ణమిలో ఉన్నటువంటి విశిష్టత. ఇక పౌర్ణమి అంటున్నారు, గురువు అంటున్నారు, ఈ గురు పౌర్ణమి రోజు గురువుని సేవించుకోవాలంటున్నారు. అసలు ఎందుకు మన సనాతన ధర్మంలో ఈ గురు పౌర్ణమి రోజు గురువుని ఆరాధించుకోవడం ఆనవాయితీగా వచ్చింది? మన యొక్క సనాతన ధర్మంలో మనం గురువుకి పెద్దపీట వేస్తున్నాం. తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము
అంటే తల్లి తండ్రి తర్వాత గురువుకి ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నాం. ఎందుకని? గురువే ఈ జగత్తు మొత్తము కూడా తెలిసేలా చేసేవాడు. అందుకనే మనకి దత్తాత్రేయుల వారిని జగద్గురువు అంటారు. మన యొక్క పురాణాలను మనం పరిశీలించినట్లయితే కలియుగం ప్రారంభం కాకముందు ఉన్నటువంటి యుగాలు ద్వాపరయుగం కానీ త్రేతాయుగం కానీ కృతయుగం కానీ తీసుకున్నట్లయితే మొదటి యుగంలో వచ్చినటువంటి అవతారము దత్తాత్రేయుల వారిది. తర్వాత కలియుగంలో వారు వివిధ రూపాల్లో ఇక్కడ ఆసీనులై ఉన్నట్లుగా శ్రీపాద శ్రీవల్లభులు, శ్రీనరసింహ సరస్వతి, అక్కల్కోట మహారాజు, మాణిక్య ప్రభు, ఇలా వీరు మనకి దత్త పంచకంగా చెప్తారు బాబావారితో కలిపి. కలియుగంలో వచ్చినటువంటి మొదటి అవతారము శ్రీపాద శ్రీవల్లభుడు 1320 నుండి 1351 సంవత్సరం వరకు వారు 32 సంవత్సరాలు మరి మనకి శ్రీపాద శ్రీవల్లభుని రూపంలో వచ్చి ఈ కలి ప్రభావం చేత ధర్మభ్రష్టులవుతున్నటువంటి మానవులని ధర్మ మార్గంలో మరలా పునరుద్ధరింపజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పినటువంటి మాట ప్రకారం మరలా ధర్మ సంస్థాపన కోసమే గురువు అవతరించవలసి వచ్చింది. మరి ఈ గురువులందరి గురించి పురాణాలన్నిటి గురించి మనకు ఎలా తెలిసింది? వ్యాసుని ద్వారా తెలిసింది. వ్యాసుడెవరు? విష్ణు రూపం. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటి గురువు ఎవరు? త్రిమూర్తి ఆత్మక స్వరూపం అని చెప్తాము. ఆనాడు అత్రి అనసూయలకు జన్మించినటువంటి ఈ దత్తాత్రేయుని యొక్క అవతారంగా మనం భావిస్తూ ఉన్నాం. మనం ఏదైనా నమ్మాలంటే ఒక శాస్త్ర ప్రమాణం కావాలి. మనం ఈ రోజుల్లో అయ్యా ఈయన గురువు అని చెప్తే నమ్మేటువంటి పరిస్థితిలో ఎవరు లేరు. కానీ ఇక్కడ మన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి దత్తాత్రేయుల వారు త్రిమూర్త్యాత్మక స్వరూపం అని మనం తెలుసుకున్నాం. త్రిమూర్తులు ముగ్గురు కూడా వచ్చి అనసూయామాత దగ్గరికి వచ్చి ఆమెను అనుగ్రహిస్తే ఆ త్రిమూర్తులే మరలా దత్తాత్రేయుని రూపంగా వచ్చారు అని మనం పురాణాల్లో చదువుకున్నాం. ఈ విషయాన్ని ఎవరు చెప్పారు మనకి? వ్యాస భగవానుల వారు చెప్పారు. ఆ వ్యాసుడు రచించినటువంటి ఈ పురాణాల ప్రకారం మనం ఈ యొక్క ఇతిహాసాలలో ఉన్నటువంటి ఇతివృత్తాన్నంతా మనం తెలుసుకొని జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మూలమయ్యాడు. కాబట్టి ఆ వ్యాస భగవానుడు జన్మించినటువంటి ఈ తిథిని అంటే మనకి ఒక దారి చూపించినటువంటి వాడు. మనకు అంతకుముందు దత్తాత్రేయుడు పరిచయం లేదు. అసలు దత్తాత్రేయుడు గురించి చెప్పినటువంటి వాడు వ్యాసుడు కదా. ఈ పురాణాలన్నీ కూడా వారి ద్వారా కదా మనం తెలుసుకుంది. అందుకని ప్రథమ స్థానంగా మనకి జ్ఞానాన్ని చూపించాడు. కాబట్టి ఆ వ్యాస భగవానుణ్ణి గౌరవిస్తూ, అంటే ఇక్కడ ఒక గురువుని గౌరవించాలి, గురువు ద్వారానే మనం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము అని ఆ గురువుని పూజించుకోవడానికి మానవులకి ఒక అవకాశం కల్పిస్తూ వ్యాస భగవానుణ్ణి అక్కడ మూర్తిగా చూపించారు. కేవలం వ్యాసుణ్ణే పూజించాలా అంటే అదేమి లేదు. మన గురువులందరినీ కూడా మన ఇష్ట గురువులు చాలామంది ఉంటారు, మనకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళు, లేదా గురు పరంపరలో గురు ఉపదేశం తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆయా సాంప్రదాయాల ప్రకారం ఎవరైతే వాళ్ళు వంశపారంపర్యంగా గురువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళు కానీ, ఎవరి ద్వారా ప్రేరణ చెంది గురువును ఆశ్రయించినటువంటి వాళ్ళు కానీ నిజమైనటువంటి గురు మార్గంలో నడవటం కోసం, గురు మార్గాన్ని మన జీవితాంతము కూడా అనుసరించటం కోసం ప్రతి మానవుడు కూడా గురువు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే అతను ఉద్ధరించబడతాడు. అంటే ఈ మానవ జన్మ సార్థకత చేసుకోవాలి అంటే గురువు తప్ప వేరే మార్గము లేదు. గు అంటే అజ్ఞానము, రు అంటే వెలుగు. అంటే అజ్ఞానం అనేటువంటి అంధకారాన్ని తొలగించేవాడు గురువు. ఇక్కడ జ్యోతులు వెలిగున్నాయి, ఇన్ని జ్యోతులు వెలిగున్నాయి. అందుకనే మనం దీపారాధన చేస్తూ జ్యోతిని పరబ్రహ్మస్వరూపంగా చూస్తాం. ఆ దీపం అనేటువంటి జ్ఞానము మనల్ని ఉద్ధరింపచేస్తుంది. అందుకోసం దీపం వెలిగించాలి. దీపం ఏదో నూనె పోసో లేకపోతే ఆవు నెయ్యి పోసో లేకపోతే ఇంకోటి పోసో వెలిగించటం కాదు.
ఆ దీపంలో వచ్చినటువంటి వెలుగులాగా మనలో ఆత్మజ్యోతి అనేటువంటిది గురుముఖాన వెలిగించుకోవాలి. అందుకని ఆ వెలుగుకు చిహ్నంగా ఇక్కడ పౌర్ణమి రోజు గురువు యొక్క ఆరాధన పెట్టడం జరిగింది. ఈ గురు పౌర్ణమి శుభవేళ కేవలం వెన్నెలలో ఆనందించటం కాదు, ఆ గురుచంద్రునిలో ఉండేటువంటి వెలుగును ఆస్వాదిద్దాం. ఆ గురుచంద్రుని ద్వారా మనం పొందేటువంటి జ్ఞానం అనేటువంటి మార్గంలో జీవించి ఆ గురుచంద్రుని యొక్క సేవకుల్లాగా మనం జీవిద్దాం. మన యొక్క తోటి వారితో, మన యొక్క కుటుంబ సభ్యులతో ఎవరైతే మనతో సహజీవనం చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గురుబిడ్డలుగా భావించి వసుదైక కుటుంబంలాగా గురువు అందరినీ ఎలా ప్రేమిస్తున్నాడో, ఎలా బిడ్డలనుకుంటున్నాడో, గురువే తల్లై, గురువే తండ్రి, గురువే దైవమై, గురువు అన్నీ తానై జగద్గురు అయ్యాడో, ఈ జగత్తు మొత్తంలో గురువు తప్ప ఇంకా ఏమీ లేదు. మీరు నేర్చుకుంటే ప్రతి జీవి మీకు పాఠం నేర్పుతుంది. గురు చరిత్రలో ఆయన తాబేలు నా గురువు అన్నాడు, నీళ్లు ఆయన గురువు అన్నాడు, కొంగ నా గురువు అన్నాడు, ప్రతిదీ ఆయన గురువు అన్నాడు. మరి ఆయనకే గురువులు ఉన్నారంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మనం కూడా నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి, జీవితం అంతా నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఈ జగత్తులో ప్రతిదీ నేర్పుతూనే ఉంటుంది. మనల్ని మనం ఎప్పుడైతే ఉద్ధరించుకోవాలని మనం అనుకుంటామో మనము ఖచ్చితంగా గురు మార్గంలోకి రావాలి. అలా గురువు యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం జీవించాలని చెప్పి గురుపాదుకలను చూపించి, గురుపాదుకలను గుర్తుగా చూపించి మనము గురి మీద పెడితే, అంటే మన గురి ఎక్కడుంది? గురువు మీద ఉంది. ఆ గురి అంటే విశ్వాసము. మనము గురువు మీద కనుక విశ్వాసం పెట్టి ఆయన పాదాలను ఆశ్రయించి ఆయన చూపించినటువంటి మార్గంలో మనం జీవించినట్లయితే అవుతుంది మన జన్మ సార్థకత, అవుతుంది మన జన్మ చరితార్థము. కనుక 50 మంది భక్తులు కూడా గురునామం చేయండి, గురు చరిత్రను పారాయణ చేయండి, గురు సేవ చేయండి, గురు క్షేత్రాలను దర్శించండి. మీరు ప్రతి వారిలో కూడా గురువుని మీరు చూసుకోగలిగితే మీ గురువు ప్రతి చోట కనపడతాడు. అందుకనే ముందుగా మన హృదయంలో గురువు అనేటువంటి జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించుకొని ఆ వెలుగే గురు పౌర్ణమి కావాలి మన జీవితంలో. గురు పౌర్ణమి మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ వారిని తమ భజనామృతంతో గానామృతంతో అభిషేకించేందుకు మన ముందున్నారు శ్రీ సాయి శ్రీనివాస్ గారి బృందం. వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ब्रह्मतेजं साईराम सृष्टिमूलं साईराम ब्रह्मतेजं साईराम सृष्टिमूलं साईराम ब्रह्मतेजं साईराम सृष्टिमूलं साईराम ब्रह्मतेजं साईराम सृष्टिमूलं साईराम ज्ञानतेजं साईराम राजयोगं साईराम ज्ञानतेजं साईराम राजयोगं साईराम ज्ञानतेजं साईराम राजयोगं साईराम ज्ञानतेजं साईराम राजयोगं साईराम ॐ साईराम ॐ शिरडी साईराम ॐ साईराम ॐ शिरडी साईराम ॐ साईराम ॐ शिरडी साईराम
ఓం షిరిడి సాయిరామ్. ఆనందసారం సాయిరామ్, అద్వైత రూపం 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 సాయిరామ్. వేదనాదం సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. వేదనాదం సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. వేదనాద సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. వేదనాదం సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. ఓం సాయిరామ్, ఓం షిరిడి సాయిరామ్. ఓం ఓం సాయిరామ్, ఓం షిరిడి సాయిరామ్. శాంతి మంత్రం సాయిరామ్, శక్తి పీఠం సాయిరామ్. శాంతి మంత్రం సాయిరామ్, శక్తి పీఠం సాయిరామ్. బ్రహ్మ తేజం సాయిరామ్, సృష్టి మూలం సాయిరామ్. బ్రహ్మ తేజం సాయిరామ్, సృష్టి మూలం సాయిరామ్. జ్ఞాన తేజం సాయిరామ్, రాజయోగం సాయిరామ్. జ్ఞాన తేజం సాయిరామ్, రాజయోగం సాయిరామ్. ఆనందసారం సాయిరామ్, అద్వైత రూపం సాయిరామ్. ఆనందసారం సాయిరామ్, అద్వైత రూపం సాయిరామ్. వేదనాదం సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. వేదనాదం సాయిరామ్, లోకదీపం సాయిరామ్. దీనబంధు సాయిరామ్, ప్రేమ సింధు సాయిరామ్. దీనబంధు సాయిరామ్, ప్రేమ సింధు సాయిరామ్. ఓం ఓం సాయిరామ్, ఓం షిరిడి 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 సాయిరామ్. ఓం సాయిరామ్, ఓం షిరిడి సాయిరామ్. పరమ పవిత్రమైనటువంటి గురు పూజోత్సవంలో చివరిగా బాబావారికి మహా మంగళహారతిని సమర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. స్వామి సాయినాథాయ దివ్యమంగళ